اور پھر ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھیں۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند ضلع سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نہ پائیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، اسی گیراج میں بیٹھ کر لکھی تھی۔ یہ آج 7 نومبر کا خنک دن تھا اور سن 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خاتمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ارزلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خاتمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا، ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ ارزلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خاتمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ارزلی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خاتمہ نے نیلسن کو دیکھا، وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا، گیراج میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ ارزلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈیلے پیوٹوں کی حدود سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرتے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لوائقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لوائقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جواں بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھی تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑے بھاگنے لگے جب دلی کے لال قلعہ میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھ لوگ دلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر تاج شاہی سر پر رکھ کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نگارچی نکارے بجانے لگے،
गोबे हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सलार तलवारें बजाने लगे और रकासाएं रक्स करने लगीं। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देलवी को याद था बहादुर शाह जफर की ताजपोशी का जश्न 7 दिन जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया। मगर 7 नवंबर 1862 की इस ठंडी और बेमहर सुबह बादशाह की कब्र को एक खुशुलहान कारी तक नसीब नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देलवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जूते उतारे, बादशाह की कब्र की पायनीती में खड़ा हुआ और सूरह तौबा की तलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम देलवी के गले से सोज के दरिया बहने लगे। ये कुरान मजीद की तलावत का इजाज था या फिर उस्ताद इब्राहिम देलवी के गले का सोज? कैप्टन नेल्सन डेविस की आंख में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और उस गरीबुल वतन कब्र को सैल्यूट पेश किया और उस आखिरी सैल्यूट के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो गया। आप अगर कभी रंगून जाएं तो आपको डैगन टाउनशिप की कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के खानदान मिल जाएंगे। ये आखिरी मुगल शाह की असल औलाद है, मगर ये औलाद आज सरकार के वजीफे पर चल रही है। ये कच्ची जमीन पर सोते हैं, नंगे पांव फिरती है, मांग कर खाते हैं और टीन के कनस्तरों में सरकारी नल से पानी भरते हैं। मगर ये लोग इस कसम पुरसी के बावजूद खुद को शहजादे और शहजादियां कहते हैं। ये लोगों को अहद रफ्ता की दास्तान सुनाते हैं। लोग कहके लगाकर रंगून की गलियों में गुम हो जाते हैं। ये लोग, ये शहजादे, ये शहजादियां कौन हैं? ये हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की सियासी गलतियां हैं। बादशाह ने अपने गिर्द नाहल, खुशामदी और करप्ट लोगों का लश्कर जमा कर लिया था। ये लोग बादशाह की आंखें भी थे, इसके कान भी थे और इसका जमीर भी। बादशाह के 2 बेटों ने सल्तनत आपस में तकसीम कर ली। एक शहजादा दाखिली अमूर का मालिक था और दूसरा खारजी अमूर का मुख्तार। दोनों के दरमियान लड़ाई भी चलती रहती और बादशाह इन दोनों की हर गलती, हर कोताही माफ कर देता था। आवाम की हालत इंतहाई नगुफ्ता बह थी। महंगाई आसमानों को छू रही थी। खुराक मंडियों से कटाई के मौसमों में गायब हो जाती थी। सौदागर मुंह मांगी कीमत पर लोगों को गंदम, गुड़ और तरकारी बेचते थे। टैक्सों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। शहजादों ने दिल्ली शहर में कबूतरों के दाने तक पर टैक्स लगा दिया। तवाइफों की कमाई तक का एक हिस्सा शहजादों की जेब में चला जाता था। शाही खानदान के लोग कत्ल भी कर देते थे तो कोई उनसे पूछ नहीं सकता था। रियासत शाही दरबार के हाथ से निकल चुकी थी। नवाब, सूबेदार, अमीर, सुल्तान आजाद हो चुके थे और ये मुगल सल्तनत को मानने तक से इनकारी थे। फौज तलवार की नोक पर बादशाह से जो चाहती मनवा लेती। आवाम बादशाह और उसके खानदान से बेजार हो चुके थे। ये गलियों और बाजारों में बादशाह को नंगी गालियां देते थे और कोतवाल चुपचाप उनके करीब से गुजर जाते थे। जबकि अंग्रेज मजबूत होते जा रहे थे। ये रोज मुआहदा तोड़ते थे और शाही खानदान वसीतर कौमी मफाद में अंग्रेजों के साथ नया मुआहदा कर लेता था। अंग्रेज बादशाह के वफादारों को कत्ल कर देते थे और शाही खानदान जब एहतजाज करता तो अंग्रेज बादशाह को ये बताकर हैरान कर देते थे कि जिले लाई वो शख्स आपका वफादार नहीं था, वो नंग इंसानियत आपके खिलाफ साजिश कर रहा था और बादशाह उस पर यकीन कर लेता। बादशाह ने तवील अरसे तक अपनी फौज भी टेस्ट नहीं की थी। चुनाचे जब लड़ने का वक्त आया तो फौजियों से तलवारें तक न उठाई गई। इन हालात में जब आज़ादी की जंग शुरू हुई तो बादशाह गिरता पड़ता शाही हाथी पर चढ़ा तो अवाम ने ला तल्लक रहने का ऐलान कर दिया। लोग कहते थे हमारे लिए बहादुर शाह जफर या अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया दोनों बराबर हैं। मुजाहिदीन जज्बे से लबरेज थे लेकिन उनके पास क़ियादत नहीं थी। बादशाह डबल माइंडेड था। ये अंग्रेज से लड़ना भी चाहता था और अपनी मुद्दत शाही भी पूरी करना चाहता था। चुनाचे इस जंग का वही नतीजा निकला जो डबल माइंडेड होकर लड़ी जाने वाली जंगों का निकलता है। शाही खानदान को दिल्ली में ज़िबा कर दिया गया जबकि बादशाह जिला वतन हो गया। बादशाह कैप्टन नेल्सन डेविस के गिराज में कैद रहा, घर के आता में दफन हुआ और उसकी औलाद आज तक अपनी अजमत रफ्ता का टोकरा सर पर उठाकर रंगून की गलियों में फिर रही है। ये लोग शहर में निकलते हैं तो इनके चेहरों पर साफ लिखा होता है जो बादशाह अपनी सल्तनत, अपनी मैंडेट की हिफाजत नहीं करते, जो अवाम का एतमाद खो बैठते हैं, उनकी औलादें इसी तरह गलियों में ख्वार होती हैं। ये इबरत का कशकोल बनकर इसी तरह तारीख के चौक में भीख मांगते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये हकीकत समझ नहीं आती। ये खुद को बहादुर शाह जफर से बड़ा बादशाह समझते हैं।